यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰਾਬ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਡਿਗਰੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਖਾਰਕਿਵ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 17,000 ਭਾਰਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ। पंजाब कांग्रेस के एमपीज़ ने केंद्रीय विदेश राज मंत्री मीनाक्षी लेखी दे नाल कीती मुलाकात, कहा जिन्नी छेती हो सके यूक्रेन चों कड्डे जाण भारतीय विद्यार्थी। यूक्रेन के खारकीव दे विच रशिया के जबरदस्त हमले जारी, बैक टू बैक दागियां जा रही मिसाइलां। सिटी काउंसिल की उड़ाई बिल्डिंग, स्कूलों नूं भी निशाना बनाउण दा इल्जाम। पंजाब के चोण नतीजों तो पहला दावे, कैप्टन धड़े ने कहा साडे संपर्क च कांग्रेस के 4 तो 5 उम्मीदवार। कांग्रेस ने रद्द किया पीएलसी का दावा, क्या कांग्रेस की बनेगी सरकार। अकाली दल नूं उम्मीद 10 मार्च नूं पार्टी के हक दे विच आवेगा फतवा। दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई एक बार फिर रुकी, सजा समीक्षा बोर्ड ने भुल्लर की रिहाई के लिए नहीं लिया कोई फैसला, रिहाई होने की अज जताई जा रही सी उम्मीद। बीबीएमबी के मुद्दे ते सड़कों ते उतरी आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार के खिलाफ किते मुजाहरे, कहा नियमां दे विच किते बदलाव होण वापस। हरियाणा की विधान सभा दे विच भी कांग्रेस ने चुक्या मुद्दा। चंडीगढ़ दे लई वखरी राज सभा सीट की मंग दे उत्ते विवाद, चंडीगढ़ तो अकाली दल के कौंसलर ने किया विरोध, कहा चंडीगढ़ है पंजाब का हिस्सा। चंडीगढ़ नगर निगम ने वखरी राज सभा सीट के लिए पास किया सी मता। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल यूक्रेन दे मसले दी करांगे ते खास तौर ते उन्हां विद्यार्थियों दी जिन्हां दी वतन वापसी हो चुकी है और जो वतन वापसी जल्दी जिन्हां दी हो जाएगी, पर उन्हां दे लई एक वड्डी चुनौती है कि उह तां डिग्री कर रहे सी, कोई अपनी पढ़ाई दे 5वें साल दे विच सी, कोई चौथे च, कोई तीजे च, कोई फाइनल ईयर च, तां उन्हां दा की उन्हां दे नाल जुड़ी हुई इस समय दी वड्डी खबर है। मैडिकल की पढ़ाई कर रहे यूक्रेन दे विच जो विद्यार्थी ने उन्हां दे नाल जुड़ी असीं वड्डी खबर दस रहे हां। यूक्रेन दे विच फसे भारतीय विद्यार्थियों के लिए वड्डी खबर है, विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब नहीं होगी, यह दावा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जो पहुंचे हुए ने यूक्रेन के नाल लगदे देशों दे विच जो रिसीव करने के लिए उत्थे भारतीय विद्यार्थियों की सहूलत के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भरोसा दिता है कि भारत दे विच ही जिहड़ी स्टडी है वह कंप्लीट करवाई जाएगी, किसी को अपनी डिग्री की चिंता नहीं करनी चाहिए। पोलैंड के विद्यार्थियों को संबोधन कर रहे सन वीके सिंह, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ विद्यार्थी ने सुरक्षित वापस आ रहे हैं, बहुत सारे इनफैक्ट आ भी चुके हैं, वो सुनवावांगे। 3300 तो ज़्यादा ਜਿਹੜੇ लोग ने यूक्रेन तो वापस आए ने भारत पहुंच चुके हैं, पर इस विचाले एक बहुत बड़ी समस्या तो है कि जिन्होंने अपनी मेहनत की पिछले कुछ सालों के डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन के बहुत बड़ी गिनती के डॉक्टर बनने के लिए विद्यार्थी भारत तो जाते हैं, पंजाब तो गए हैं, तो उन्होंने हुण स्टडी का की होएगा, उन्होंने भविख का की होएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जो पोलैंड के पहुंचे हुए बिल्कुल बॉर्डर के उत्ते जो विद्यार्थी पहुंचे ने, तो सवाल तो वीके सिंह भी होना सी। तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिता तो उन्होंने भरोसा दिता है विद्यार्थियों को कि तुसीं चिंता ना करो, जिहड़ी मैडिकल पढ़ाई है तुहाडी या जो भी तुसीं स्टडी कर रहे सी, वो डिग्री असीं भारत दे विच हुण कंप्लीट करवावांगे। यानी जो डॉक्टर बनने का सुपना लैके यूक्रेन गए सी, उत्थों वापस आ गए तो सोच रहे हैं कि उन्होंने डिग्री कंप्लीट किवें होवेगी, तो भारत सरकार दावा कर रही है कि कोई ना कोई असीं हिला कढ़ रहे हैं तो तुहाडी डिग्री असीं हिंदुस्तान दे विच ही पूरी करवा देवांगे। आम तौर पर जो जानकारी है कि जिहड़े यूक्रेन दे विच डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, MBBS करके वापस आउंदे ने हिंदुस्तान, इत्थे एक टेस्ट देना हुंदा, उस तो बाद वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं जो नियम ने। तो हुण वो टेस्ट तो होएगा ही, इस दे नाल नाल उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने जिहड़े बाकी स्टडी के साल ने वो किस तरीके नाल भारत सरकार पूरे करवाती है, किहड़े कॉलेजेस दे विच पूरे करवाती है, कि यूक्रेन दे विच हालात सुधरन दी इंतजार किया जाता है या फिर कोई ऑनलाइन स्टडी वाला रुख अख्तियार किया जाता है। तो बहुत सारिया इस समय क्या सराइयां ने, पर वीके सिंह का बयान, केंद्रीय मंत्री का बयान, ये उन्होंने विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर जरूर है जो इस समय चिंतित ने अपने भविख नूं लैके यूक्रेन दे विच जो डिग्री विचाले छड्ड के हिंदुस्तान परत आए ने। सुणवाने आ कि कुछ कह रहे हैं वीके सिंह। ज्यादातर लोग तो यहाँ पर बैठे हैं जिनको अपना घर प्यारा है, वो जाने की तैयारी में है।
क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपको बुला रहे हैं, वो ज्यादा वरिड है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई लोग कुछ उल्टी सीख पढ़ा देते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम किसी और देश में चले जाएंगे तो शायद वहां पे कोई नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है? और एक चीज को याद रखिए कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, पोलैंड के जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, वो कह रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे यूक्रेन में थे उनकी पढ़ाई कराने का जिम्मा लेते। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੀ ਵੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 17,000 ਭਾਰਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 18-20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 17,000 ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੰਗਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਏ ਰੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 3352 ਲੋਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਨੇ। 15 ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ 3352 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੀਏ ਦਾ ਬਿਆਨ। Estimate that nearly 17,000 Indian nationals have left Ukraine's borders since our advisories were issued. This, of course, includes some Indians who had not registered with the embassy earlier. So the 70,000 is a pretty high number. As you remember, Foreign Secretary mentioned a number of, I think, around 12,000 yesterday. Flights under Operation Ganga have also increased sharply. During the last 24 hours, 6 flights have landed in India, taking the total number of flights that have landed in India to 15, and the total number of Indians who have returned on these flights to 3,352. हमने एडवाइजरी, हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें हमारे नागरिक, हमारे छात्र जो खार्किव शहर में है, खार्किव की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, खार्किव शहर में उनको कहा गया है कि आप निकल ले वहां से शाम के 6 बजे लोकल टाइम के पहले, और 3 जगह बताई गई है वहां पे चले जाएं। वो करीब 15 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है। किसी भी तरह से वहां चले जाए हमारी आग्रह होगी ताकि वहां पे सेफ रहे। ये सेफ जोन्स हमें बताए गए हैं। हमें मालूम है कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे निकलने में, ये स्वाभाविक है और हम उनके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ कि आज ही एक गलबात एक बार फिर तो हो सकती है, तो फोन दी घंटियां खड़कणगियां एक बार फिर तो और उम्मीद करते हैं कि दुनिया का इस समय रूस के उत्ते ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ तरीके नाल प्रैशर है। अमेरिका कह रहा है कि एयर स्पेस बंद। एयर स्पेस का मतलब की है कि ਜਿਹੜੇ रूस के हवाई जहाज ने वो अमेरिका के आसमान के विचों नहीं निकल सकणगे। हुण लैंड तो हो ही सकते, यानी कि जे किसी ने रूस तो अमेरिका जाना है तो फिर औखा है, किसी ना किसी होर कंट्री तो घूम के जाना पै सकता है। डायरैक्ट ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ रूस के जहाज ਹੁਣ नहीं कर सकणगे।
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਲਕਮ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਕੂਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। और एक बहुत दुख भरी हुई याद लेकर के, एक तकलीफ की भरी हुई याद लेकर के वापस लौटे। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस हवाई जहाज में बैठने से पहले कुछ घंटों तक, कई घंटों तक या कई दिन तक सो भी नहीं पाए होंगे, आंख भी बंद नहीं कर पाए होंगे। और मुझे लगता है कि देश लौटने की खुशी में आप लोगों का हवाई जहाज में भी शायद बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आई होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं एक, कि जो आप जितने तकलीफ में थे, जितना दुख देख रहे थे, आप लोग शायद नहीं सो पा रहे थे या ठीक से नहीं खा पी पा रहे थे, सरकार में बैठे हुए लोग भी तो बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट कलीग्स, हमारे ऑफिशियल्स, वो भी दिन रात जाग करके आपकी चिंता कर रहे थे, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब ये देखता हूं कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग शायद अभी भी वहां फंसे होंगे, लेकिन हमारे लोग इस तरह से निकल रहे हैं। आज भी जो है, आप जिस फ्लाइट में आए हो ये नंबर 4 है, इसके बाद में अभी इट इज टू बी फॉलोड बाय 3, 4, 5 मोर फ्लाइट्स और आने वाले 2-3 दिन में बहुत सारे लोग इवैक्यूएट होकर के हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। और एक उधर भारत सरकार ना सिर्फ यूक्रेन तो भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी करवा रही है, बल्कि जो भारती दिल्ली ते मुंबई एयरपोर्ट ते पहुंच रहे हैं उन्होंने बसां दे जरिए उन्हां दे घरां दे वल भी रवाना किया गया। उधर यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਲਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ C-17 ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ C-17 ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਿੰਡਨ 에ਅਰਬੇਸ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ 200 ਤੋਂ 250 ਵਿਅਕਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ C-17 ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ 500 ਤੋਂ 700 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
इस दौरान C-17 जहाज राਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C-17 ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ C-17 ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जो हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं उनको निकालने के लिए हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स मीनाक्षी लेखी जी उनसे मिली, उन्हें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी जो हमारे बच्चे वहाँ, और उन्होंने बहुत अच्छे से बात सुनी और विश्वास दिलाया कि हम जल्दी से जल्दी उन बच्चों को जो है हम लेके वापस आएंगे। हमने अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बच्चे हैं उनकी लिस्टें दी हैं जहाँ जहाँ वो फंसे हुए हैं, तो उनको कहा है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन करें, क्योंकि पेरेंट्स बड़े पैनिकी हैं, बच्चे बड़े घबराहट में हैं। उसके लिए उनको बोला है कि मॉस्को से या मतलब रशिया से कोई बात कर कोई ऐसा कॉरिडोर बनाकर बच्चों को कोई जो 2-4 घंटे की बम्बारमेंट रुक जाए, जो उनकी जो जंग रुक जाए, तो बच्चे निकाले जा सके, क्योंकि बच्चों के लिए सारे फिक्रमंद। और उन्होंने यकीन दिलाया कि पूरी कोशिश सरकार कर भी रही है और आगे भी करेगी। जो बच्चे इधर रशियन बॉर्डर पे फंसे हैं, रशियन बॉर्डर के नज़दीक हैं, देखो वेस्टर्न और दूसरे बॉर्डर से तो लोग इधर उधर निकले जा रहे हैं, लेकिन इधर क्योंकि उनकी आर्मी आगे बढ़ रही है, तो इसलिए इन बच्चों का कोई ना कोई प्रबंध किया जाए, और चाहे वो जो भी प्लेन भेजने हो तो आपको भेजने, लेकिन ये करवाइए। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਜਿੰਦਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਚੰਦਨ ਜਿੰਦਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ। चंदन जिंदल एक स्टूडेंट विनीत्सिया में पढ़ रहे थे, आज उनकी मौत हो गई, और कंडोलेंसेस टू द फैमिली, पर ये नेचुरल कॉजेस में से हुई है। वो काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में थे और उनके साथ उनके फैमिली मेंबर हैं यूक्रेन में उनके साथ, और हमारी तरफ से हमारी शोक एंड और डीपेस्ट कंडोलेंसेस। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਟਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 5-7 ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਨ, ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਉਣੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 100% ਬਣੀ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ 8-10 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8 ਦੇ 10 ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੁਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੰਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਧਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। एक जिसकी टेररिस्ट था जिसकी सज़ा पूरी हो गई, वो उसे एक, क्योंकि वो मानसिक तौर पे मेंटली वो बहुत नुकसान उनका हुआ है, वो ठीक नहीं है, तो उनको जो छोड़ा जा रहा है वो बहुत, क्योंकि ये डिले हुआ है, बहुत लंबे टाइम से सब चाह रहे थे, उनकी सज़ा भी पूरी हो चुकी थी, तो आज एक ये बड़ा काम हुआ है, अच्छी बात हुई है। उधर भुल्लर ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ सियासत भी होंगी नजर आ रही है। अकाली दल के रिहा है आम आदमी पार्टी नूं, क्योंकि दिल्ली च आम आदमी पार्टी की सरकार है। इल्जाम लग रहे हैं कि सरकार रिहाई नहीं होने दे रही, ये सुखबीर बादल इल्जाम लगा रहे हैं ते अरविंद केजरीवाल नूं घेरिया जा रहा है, तो दूजे पासे भगवंत मान ते हरपाल चीमा नूं भी सवाल किए जा रहे हैं। उधर बीबीएमबी के नियमों के केंद्र के वलों किए बदलावों को लैके सियासत भखती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने पुतला साड़ के प्रदर्शन किया तो हरियाणा कांग्रेस ने भी केंद्र के इस फैसले का विरोध विधान सभा च किया। ये प्रदर्शन, ये नारे केंद्र सरकार के खिलाफ ने और इस प्रदर्शन का मुख्य मकसद भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नियमों के किए गए बदलाव का विरोध करना है।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ BBMB ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰੂਲਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। मुख्यमंत्री जी को इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और हमारी पार्टी उन्हें इसके बारे में अवगत भी कराएगी इस सेशन में। जो स्टेट का मामला है, स्टेट के अधिकारों का क्या होगा, हमारे यहाँ के लोगों का क्या होगा। तो ये तो जो भारत सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, ऐसे लगता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ना केवल इस मुद्दे में लेकिन सभी मुद्दों में डस्टबिन में डाल दिया गया है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBMB ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ BL ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੇ ਮਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 3 MLA ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੇ 12-11 ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਡੇ ਟੂ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਵਿਊ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਆਈਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚਲ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਗੇ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 1997 ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਚਾੜਿਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾੜਿਆ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਚਾੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਨੋ ਮੇਣੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਭਾਣਜਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਾਤਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਾਤਲੀ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਆਗੇ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਣਬਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਸਹੀ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਬੋਲੋ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਨ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।